Hello everyone, welcome to all of you. In last lecture, we discussed some genetic terminologies used by Mendel. So in our today's lecture, we are going to discuss the remaining genetic terminologies used by Mendel in his hybridization experiment, which is on the pea plant, that is the garden pea plant or the Pisum sativa plant. So the first genetic terminology in today's lecture is pure line. So what is a pure line? Why Mendel concentrated to obtain the pure line offsprings? Because the pure lines, they transfers the pure characteristics in the next generation. So for this, during his experiment, the Mendel, he selected individual or group of individuals in a population. Individual or group of individuals means in the pea plant there are several contrasting characteristics. In that he selected individual, that means single character, or group of individuals, that means one or two characters together or three characters together. But that character he selected, it is homozygous or true breeding. It is homozygous or true breeding. Homozygous means it produces the single type of the gamete or single pure gamete. So that character he selected, that individual he selected, it is homozygous or pure for that trait, and at a time he selected one or more traits together which constitutes the pure line varieties. एका वेळी एक किंवा एकापेक्षा जास्त, म्हणजे ज्याला आपण मोनो हायब्रिड बोलतो, डाय हायब्रिड बोलतो, ट्राय हायब्रिड बोलतो, but that characters it constitutes the pure line varieties. That plant which breeds true for a particular character, it is selected by Mendel for his hybridization experiment. For example, in case of a bisexual plant where the self pollination is easily achieved, बायसेक्शुअल प्लांट मध्ये, बायसेक्शुअल फ्लावर मध्ये सेल्फ पॉलिनेशन इझिली कॅरीड आउट होतं, त्यामुळे त्याला बाहेरून पॉलिनेशन साठी पोलन ग्रेन्स घेण्याची काही गरज नसते. त्यामुळे त्यामधून मिळणारी जी काही फर्दर प्रोजेनी आहे, इज नो डाउट इट इज होमोझायगस or it is a pure line in a nature. So the descendant obtained from the self pollination, it is homozygous in condition because there is no involvement of other type of the pollen grains, because that plant it is bisexual in nature. So it is about the pure line. Then monohybrid. So in monohybrid, here the cross, it is the cross between the pure parents. प्युअर पॅरेंट मध्ये असणारा हा क्रॉस आहे, पण यामध्ये कंडिशन काय आहे, इट डिफरिंग इन अ सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. म्हणजे यामध्ये एकच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर जी आहे ती प्रेझेंट असली पाहिजे. ज्या आपण 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेतो त्यामध्ये सिंगल कॅरेक्टर घेऊन केलेला क्रॉस जो आहे तो असतो मोनोहायब्रिड क्रॉस, आणि त्यामधून मिळालेली जी प्रोजेनी आहे त्याला बोललं जातं मोनोहायब्रिड. and it is heterozygous for one trait, आणि हा एका ट्रेट साठी काय असतो, हेटेरोझायगस असतो. फॉर एक्झाम्पल, the hybrid tall, that is capital T small t, it is produced by the cross between the pure tall and pure dwarf parents. How this hybrid tall obtains? By crossing the pure tall and pure dwarf, that we are going to discuss in our next. So let us move towards the next genetic terminology, that is the F1 generation and F2 generation. The F1 generation, it refers to the first filial generation. First filial generation, how it obtains? It obtains by the crossing between the two pure parents.
फर्स्ट क्रॉस जो कन्सिडर केला जातो हा F1 जनरेशन म्हणजे काय, F2 जनरेशन म्हणजे काय, हा ऍक्च्युअल क्रॉस मधून आपल्याला मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये आणखी डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये परत रिपीट करायचा आहे. That F1 generation it consists of all offsprings produced from the पॅरेंटल क्रॉस, म्हणजे सुरुवातीच्या क्रॉस मध्ये जे पॅरेंट्स आपण सिलेक्ट केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण प्युअर टॉल आणि प्युअर डॉर्फ हे एक्झाम्पल जर कन्सिडर केलं तर त्याच्या क्रॉसिंग मधून मिळणारे जे पहिलं जनरेशन आहे, फर्स्ट जनरेशन आहे, त्याला बोललं जाईल F1 जनरेशन. and F1 generation it is given by mating between the pure parents having the contrasting characters. And how the F2 generation obtains? F2 generation it is called as the second filial generation. The second generation or the progeny produced by the selfing or inbreeding of F1 generation, म्हणजे F1 जनरेशन मधून मिळालेला जो काही रिझल्ट आहे तो परत त्या ठिकाणी क्रॉस केला जातो, त्याचं सेल्फिंग केलं जातं आणि त्या सेल्फिंग मधून मिळणारी जी काही प्रोजेनी आहे त्याला बोललं जातं F2 generation. For example, progeny produced from the cross between two F1 individuals. For example, if capital T and small t it is the output of F1 generation, then that capital T small t it is again crossed with the capital T small t, it is called as the selfing, and the result obtained from this crossing it is called as the F2 generation. So it is about the F1 and F2 generation. This part again we are going to discuss in a detail in monohybrid and dihybrid cross. Then let us move towards the next genetic terminology, the Punnett square or checkerboard. What is Punnett square or checkerboard? That Punnett square or checkerboard it represents the table like structure, and that table represents the different combinations of fertilization. The result of fertilization it is expressed in the form of table, and that fertilization result it is in the form of gametes when it is mated with the opposite type of the contrasting character. For example, tall with dwarf, tall आणि dwarf या दोघांमध्ये जर आपण कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मध्ये क्रॉस घेतला तर यामधून मिळणारे जे काही गॅमेट्स आहेत ते गॅमेट्स आपण ह्या चेकरबोर्ड मध्ये टाकणार आहोत. and that checkerboard it shows the probable combinations of the particular cross which represents the different types of the gametes. So it is the diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. हे परत एकदा आपल्याला पुनेट स्क्वेअर जो आहे तो मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये आणखी डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये इन डिटेल मध्ये पाहायचे आहेत, त्याच्यामधून मिळणारे जे डिफरंट कॉम्बिनेशन्स आहेत ते कॉम्बिनेशन देखील पाहायचे आहेत. Next genetic terminology it is about the homologous chromosomes, or it is also called as the homologs. What is homologous chromosome? The chromosomes which are morphologically, genetically and structurally identical. And these chromosomes which are morphologically, genetically and structurally identical, they are present in the diploid cell. They are called as the homologous chromosome. And that homologous chromosome it snaps during the process of meiosis. Synapse means there is joining of two non-sister chromatids for the exchange of genetic material. That is synapse. It is the functional contact. So the morphologically, genetically and structurally identical chromosomes which are present in the diploid cell, it is called as the homologous chromosomes or homologs. And these homologous chromosomes they synapse during the process of meiosis. Let us move towards the next genetic terminology. It is the back cross and test cross. So back cross it is the cross of F1 progeny with any one of the parent. Any of the parent, म्हणजे जे पॅरेंट आपण समजा या ठिकाणी टॉल किंवा डॉर्फ कन्सिडर केला असेल त्यापैकी कोणत्याही पॅरेंट बरोबर F1 मधून मिळालेली जी प्रोजेनी आहे त्याचा क्रॉस घेणं म्हणजेच बॅक क्रॉस. फॉर एक्झाम्पल F1 tall crossed with pure tall, that is it is represented by result of F1 tall is capital T small t, and representation of pure tall is capital T capital T. Again
Second example of back cross, F1 tall crossed with pure dwarf. The result of F1 tall is capital T small t. It is crossed with pure dwarf which is represented by small t small t. So this cross is called as the back cross where F1 progeny, it is crossed with any one of the parent, either it is आपण इथे फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय सेम हाईट मध्ये टॉल आणि डॉल्फ हे दोन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आहेत आपण बाकीचे राहिलेले 6 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स देखील यामध्ये आपण क्रॉस करू शकतो त्यामधून आपल्याला तो देखील बॅक क्रॉसच होतो सो इट इज द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी वन ऑफ देअर पॅरेंट इट इज कॉल्ड एज द बॅक क्रॉस याचे बाकीचे 6 एक्झाम्पल्स आपण या पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो देन टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस इट इज द टाइप ऑफ बॅक क्रॉस टेस्ट क्रॉस याला देखील बॅक क्रॉस कन्सिडर केलं जातं तर यामध्ये नेमकं काय होतं टेस्ट क्रॉस मध्ये टेस्ट क्रॉस नेमका कशासाठी वापरला जातो द टेस्ट क्रॉस इट इज द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी अगेन द F1 प्रोजेनी इट इज क्रॉस्ड विथ द होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट आता इथे एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला समजून येईल पहा F1 टॉल इट इज क्रॉस्ड विथ द प्युअर डॉर्फ कारण प्युअर डॉर्फ म्हणजे काय आहे इट इज होमोझायगस रिसेसिव्ह आहे and F1 tall क्या है F1 tall it is represented by capital T small t when it is crossed with the small t which is homozygous recessive parent then it is called as the test cross and it is used to test the homozygous or the heterozygous nature of the hybrid म्हणजे जो काही F1 हायब्रिड मिळालेला आहे तो आपल्याला होमोझायगस आहे की हेटेरोझायगस आहे तो चेक करण्यासाठी आपण या ठिकाणी टेस्ट क्रॉस जो आहे तो यूज करू शकतो and the test cross is the kind of a back cross where the F1 hybrid is crossed with the homozygous recessive parent. It is about the back cross and test cross. Let us move towards the ratios, the phenotypic ratio and genotypic ratio. We know the phenotype and we know the genotype. Phenotype it is nothing but the external appearance of that organism and genotype it is nothing but the genetic makeup, genetic constitution of that organism. The phenotypic ratio it is obtained from the क्रॉसिंग आता क्रॉसिंग यामध्ये नेमकं कधी तर F2 जनरेशन मधून ज्यावेळेस आपण चेकर बोर्ड मध्ये गॅमेट ट्रान्सफर करणार आहोत त्यानंतर मिळालेले जे काही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन्स आहेत ऑफस्प्रिंगचे त्या ऑफस्प्रिंगच्या कॉम्बिनेशन मध्ये नंबर्स मध्ये आपण तो रेशो जो आहे तो इंडिकेट करत असतो आणि तो रेशो जो आहे तो त्याच्या फिजिकल अपीअरन्स वरून किंवा त्याच्या जेनेटिक मेकअप वरून आपण तो फिनोटायपिक आहे की जीनोटायपिक आहे हा कन्सिडर करत असतो सो व्हॉट इज फिनोटायपिक रेशो इट इज द रेशो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्युस्ड इन द F2 जनरेशन F2 जनरेशन मधून ऑफस्प्रिंगचा जो रेशो आहे तो रेशो म्हणजे आपल्याला फिनोटायपिक रेशो असेल and this phenotypic ratio it is with respect to their physical appearance म्हणजे जो रेशो कॉम्बिनेशन्स आपल्याला ऑफस्प्रिंगचे भेटणार आहेत ते फिजिकली कसे दिसतात म्हणजे ते टॉल किती आहेत त्यामध्ये डॉर्फ किती आहेत आता हे झालं स्टेम हाईट आहे एक्झाम्पल बद्दल जर आपण पर्टिक्युलर फ्लावर पोझिशन बद्दल बोललो तर त्यामध्ये ऍक्झियलचा नंबर किती आहे त्यामध्ये टर्मिनल फ्लावरचा नंबर किती आहे त्यामध्ये पर्पल कलरचे फ्लावर किती आहेत व्हाईट कलरचे फ्लावर किती आहेत म्हणजे जसं जसं आपण कॅरेक्टर चेंज करू तसे आपल्याला त्या ठिकाणी असणारे हे फिजिकल अपीअरन्स जो बाहेरून दिसणार आहे तो आपल्याला त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे फिनोटायपिक फक्त रेशो जो असेल तो पुढे नेहमी सेम राहतो हे आपल्याला एक्झाम्पलच्या फॉर्म मध्ये पुढे जाऊन स्टडी करायचं आहे बिकॉज दिस रेशो इट इज स्टँडर्ड रेशो हा नेहमी एक सारखाच राहणार आहे कॅरेक्टर कोणतंही घेतलं तरी फॉर एक्झाम्पल पहा फिनोटायपिक रेशो मध्ये टॉल इज टू डॉर्फ इज F2 phenotypic ratio in monohybrid cross is 3:1. मोनोहायब्रिड रेशो मोनोहायब्रिड क्रॉस मधून मिळणारा जो रेशो आहे त्याला मोनोहायब्रिड रेशो आणखी तो जो फिनोटायपिक रेशो आहे जर आपण इथे टॉल आणि डॉर्फ मध्ये जर या ठिकाणी कम्पेअर केलं तर तो रेशो आहे 3:1 आणि हा स्टँडर्ड रेशो आहे म्हणजे इथे जर समजा ऍक्झियल असेल टॉलच्या जागी आणि डॉर्फच्या जागी जर टर्मिनल असेल देन अगेन इट इज सेम that is 3:1. Let us move towards the genotypic ratio.
It is the ratio of the offsprings produced in F2 generation. Again, the definition is same, but it is with related to or with respect to the genetic makeup of the organism. टॉल कसा रिप्रेझेंट केला जातो, डॉर्फ कसा रिप्रेझेंट केला जातो, तर त्याला आपण स्पेसिफिक कॅपिटल आणि स्मॉल लेटरने रिप्रेझेंट करतो. मग तो जेनेटिक मेकअप मध्ये त्यामध्ये किती टाइपचे आहेत. The genetic ratio of F2 generation in monohybrid cross is capital T is to capital T small t is to small t. त्याचा नंबर किती असणार आहे चेकर बोर्ड मध्ये, तर कॅपिटल टी 1 आहे, 1 नंबर मध्ये आहे. कॅपिटल टी स्मॉल टी 2 नंबर मध्ये आहे आणि स्मॉल टी 1 नंबर मध्ये आहे. याचं जर आपण बेरीज केली, याचं जर आपण ऍडिशन केली 1 + 2 + 1 देन इट इज 4. आणि जर वरती आपण फिनोटायपिक रेशोची जर आपण त्या ठिकाणी ऍडिशन केली 3 + 1 देन इट इज 4. म्हणजे हा जो नंबर आहे जर आपण त्या ठिकाणी ऍडिशन केली तर फिनोटायपिक रेशोचा नंबर देखील 4 येतो. जिनोटायपिक रेशोचा आपण टोटल नंबर जो आहे तो 4 येतो. मग या ठिकाणी आपला जो काही रिझल्ट आहे तो अतिशय योग्य आहे, आपण असं कन्सिडर करू शकतो. सो जेनेटिक रेशो इट इज रिलेटेड विथ द जेनेटिक मेकअप. जो लेटरने रिप्रेझेंट केला जातो ते लेटर कोणता आहे त्यावरून आपण तो जेनेटिक रेशो जो आहे तो त्या ठिकाणी डिसाइड करू शकतो. while the phenotypic ratio it is related with the physical appearance or the external appearance of that F2 generation. F2 generation मधून मिळालेले जे काही गॅमेट्स आहेत त्याचा फिजिकल अपीअरन्स कसा आहे, किती नंबर मध्ये आहेत टॉल, किती नंबर मध्ये आहेत डॉर्फ, हे सर्व रेशो जे आहेत. मग तो फिनोटायपिक रेशो 3:1 असेल, जिनोटायपिक रेशो जो असेल 1:2:1 असेल. हा नेहमी कोणत्याही कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक ज्या राहिलेल्या 6 आहेत त्यामध्ये देखील हा कॉमनच असणार आहे. फक्त इथे जे आहेत ते कॅरेक्टर बदलणार आहेत. टॉलच्या ऐवजी डॉर्फच्या ऐवजी ते डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू दॅट कॅरेक्टर इट इज इन्व्हॉल्व. आता सगळ्यात महत्वाचा आपल्याला या ठिकाणी पार्ट कंटिन्यू करायचा आहे, दॅट इज द मोनो हायब्रिड क्रॉस. इट्स एक्झाम्पल, इट्स एक्सप्लेनेशन, how the phenotypic ratio is obtained and what are the genotypic ratios in the monohybrid cross. Monohybrid cross, let us come to know the definition of this monohybrid cross. It is the cross between the parents differing only one heritable trait. हे अतिशय महत्वाचं आहे, only one. एकाच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक घेऊन जो क्रॉस केला जातो त्याला बोललं जातं मोनोहायब्रिड क्रॉस. आता इथे आपल्याला एकूण 7 एक्झाम्पल आपण घेतलेले आहेत पहा. 1 2 3 4 5 6 7. फॉर एक्झाम्पल, क्रॉस ऑफ प्युअर टॉल अँड प्युअर डॉर्फ प्लांट, क्रॉस ऑफ प्युअर एक्झियल फ्लावर अँड टर्मिनल फ्लावर, and so on. These are the 7 pairs of contrasting characters. Last, cross of round shape seed and wrinkle seed shape. म्हणजे इथे जर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेऊन ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेऊन जो क्रॉस घेतला जातो त्याला बोललं जातं मोनो हायब्रिड क्रॉस. आता इथे आपल्याला हा पहिलं एक्झाम्पल जे आहे ते कंटिन्यू करायचं आहे, दॅट इज दी क्रॉस ऑफ प्युअर टॉल अँड प्युअर डॉर्फ प्लांट. हाऊ it gives the phenotypic ratio, how it gives the genotypic ratio, जो की आपल्याला पूर्वीच्या याच्या अगोदरच्या स्लाइड मध्ये आपण 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 genotypic ratio चेकर बोर्ड मधून गॅमेट्स कसे पाडायचे त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये घ्यायचं आहे. सो इन मोनोहायब्रिड क्रॉस it is the cross between the parents differing in only one heritable trait. सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर या ठिकाणी कन्सिडर केली जाते. आता इथे एक्झाम्पल आपण हेच कंटिन्यू करणार आहोत शेवटपर्यंत. क्रॉस ऑफ प्युअर टॉल अँड प्युअर डॉर्फ प्लांट, हाऊ इट गिव्स द गॅमेट्स दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. आता हे रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते स्टँडर्ड असणार आहे, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यायचं आहे. सुरुवातीला आपण ज्यावेळेस यावर क्वेश्चन कसा विचारला जातो, what is a monohybrid cross, explain it with suitable example. म्हणजे 7 pairs of contrasting characteristics मधील कोणतेही एक्झाम्पल घेऊन आपण हा क्रॉस जो आहे तो
एक्सप्लेन करू शकतो. आपण इथे घेतलेला आहे प्युअर टॉल, इट इज क्रॉस्ड विथ दी प्युअर डॉर्फ. पॅरेंट्स इथे पहिल्यांदा सिलेक्ट करायचे. ही स्टेप प्रत्येक क्रॉसला कॉमन ठेवायची आहे. पॅरेंट्स घ्यायचे आहेत, एक असेल मेल, दुसरा असेल फिमेल, त्यानंतर फिनोटाइप, देन जीनोटाइप, देन गॅमेट्स, देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दी F1 जनरेशन. पॅरेंट्स मध्ये मेल आणखी फिमेल घेतला, त्यानंतर फिनोटाइप सिलेक्ट करायचा आहे. इथे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर कोणता घेतलेला आहे आपल्याला, प्लांट हाईट और स्टेम हाईट. व्हॉट इज द फिनोटाइप फॉर प्लांट हाईट? that is the pure tall. then it is crossed with the pure dwarf. phenotype झाला म्हणजे त्याचा एक्सटर्नल अपीअरन्स झाला. what is the genotype for the pure tall? the pure tall it is represented by the letter capital T, capital T. हे विसरायचं नाही, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. pure tall it is represented by capital T, capital T, and pure dwarf it is represented by small t, small t. हा झाला जीनोटाइप म्हणजे जेनेटिक मेकअप. आता जर समजा इथे जर एखाद्या वेळेस राऊंड सीड असतं म्हणजे प्युअर राऊंड, इट इज क्रॉस्ड विथ द प्युअर व्रिंकल्ड. राऊंड सीड आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो, तर कॅपिटल आर, कॅपिटल आर. इथे कॅपिटल आर असतं, इथे प्युअर राऊंड असतात. तर प्युअर व्रिंकल्ड, इथे राऊंड आहे म्हटलं तर इथे येणार व्रिंकल्ड, कारण रिसेसिव्ह कॅरेक्टर घेणार. इथे कॅपिटल घेतले म्हटल्यानंतर इथे आपल्याला काय येणार आहे, स्मॉल आर, स्मॉल आर. हा झाला जीनोटाइप. जर इथे एक्झाम्पल आपण दुसरं कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेतलं तर सांगतोय तुम्हाला. आता यामधून आपल्याला गॅमेट्स पाडायचे आहेत. जीनोटाइप आहे कॅपिटल टी, कॅपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. आता इथे जर आपण गॅमेट्स पाडले तर इथून कॅपिटल टी, कॅपिटल मधून एक कॉमन येणार आहे, that is single capital T. small t मधून सिंगल येणार आहे, that is small t. आता इथे जर कॅपिटल आर असतं तर इथे आला असता सिंगल कॅपिटल आर. या स्मॉल आर मधून स्मॉल आर मधून सिंगल स्मॉल आर आला असता. आणि पुढे जाऊन मिळालेले जे गॅमेट्स आहेत ते गॅमेट्स एकामेकाबरोबर आपल्याला फ्यूज करायचे आहेत. म्हणजे इथं कॅपिटल टी आहे, इथे स्मॉल टी आहे, then it joins together, it gives rise to the capital T, small t. हा डिफरन्स थोडा आपल्याला समजून घेतला पाहिजे. what is phenotype? it is pure tall, pure tall. what is genotype of pure tall? capital T, capital T. what is genotype of pure tall? small t, small t. हे काय झाले, होमोझायगस झाले. कॅपिटल टी होमोझायगस और प्युअर आहे, स्मॉल टी होमोझायगस और प्युअर आहे. आता कॅपिटल टी मधून कॉमन काय भेटला, कॅपिटल टी. स्मॉल टी मधून काय कॉमन भेटला, स्मॉल टी. आणि हे दोघेही एकत्र आणलेत, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. आता इथं असं का होऊ शकत नाही, इथे कॅपिटल टीच अगोदर का, स्मॉल टी कॅपिटल टी का नाही? कारण ह्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं ध्यानात ठेवायचं आहे, the capital letter always comes first. कॅपिटल लेटर नेहमी पहिल्यांदा येणार. आणि हे जर आपण घेतलं तर आपले पुढचे जे काही कॉम्बिनेशन्स आहेत ते चुकणार नाहीत गॅमेट मध्ये, चेकर बोर्ड मध्ये गेल्यानंतर. त्याच्या अगोदर हे आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे. कॅपिटल टी, स्मॉल टी का, बिकॉज कॅपिटल लेटर ऑलवेज फर्स्ट. आता कॅपिटल टी, स्मॉल टी हा आपला झाला F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ठीक आहे, जे की आपण जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी मध्ये मागे पाहिलेलं आहे. हा कॅपिटल टी, स्मॉल टी काय आहे, इट इज द जीनोटाइप. व्हॉट इज द फिनोटाइप? जसं की आपल्याला इथे कॅपिटल टी ला प्युअर टॉल बोलतो, स्मॉल टी ला प्युअर डॉर्फ बोलतो, त्याला नाव द्यायचं आहे. व्हॉट इज द नेम फॉर द कॅपिटल टी, स्मॉल टी? आता इथे याला बोललं जातं हायब्रिड टॉल. त्याला काय बोललं जातं, हायब्रिड टॉल. आता हायब्रिड का, कारण ह्यामध्ये एक कॅपिटल आहे, दुसरा स्मॉल आहे, म्हणून तो हायब्रिड टॉल. आता इथे मिळालेला जो F1 जनरेशन आहे, म्हणजेच काय आहे, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. त्याचं पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे, सेल्फिंग करायचं आहे. तर सेल्फिंग म्हणजे काय हे आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. म्हणजेच F1 जनरेशन अगेन इट इज क्रॉस्ड विथ दी F1 जनरेशन, इट इज कॉल्ड एज दी सेल्फिंग. आता हा झाला फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रॉस, दॅट इज दी F1 जनरेशन. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे
by selfing of the F1 generation. The result of selfing of F1 generation is here the selection of parents or the phenotype. Here the result of F1 generation, it is hybrid tall. Hybrid tall, it is hybrid tall, it is crossed with the hybrid tall. It is called as the selfing of F1 generation. What is the genotype of hybrid tall? It is capital T small t. Capital T small t. आता हा झाला हायब्रिड और हेटेरोझायगस. हायब्रिड और हेटेरोझायगस म्हणजे जसा की कॅपिटल टी मधून आपल्याला सिंगल गॅमेट भेटला कारण तो होमोझायगस आहे. कॅपिटल टी भेटला. ठीक आहे. स्मॉल टी प्युअर डॉर्फ मधून आपल्याला सिंगल स्मॉल टी भेटला. पण इथे मात्र तसं होत नाही. कॅपिटल टी स्मॉल टी बिकॉज that capital T small t they are hybrid or they are heterozygous in nature. Therefore capital T small t it gives rise to the two different types of the gametes. One it is capital T, another one it is small t. इकडे दोन भेटले तसेच इकडे दोन म्हणजे टोटल किती झाले 4. By selfing of F1 generation it gives rise to the 4 types of the gametes. आता हे जे gametes मिळालेले आहेत ते आपल्याला कुठे ट्रान्सफर करायचे आहेत in the checkerboard or Punnett square to know the result of F2 generation. During this gamete formation, the two alleles, that is the factors, they obviously separate or segregate. काय झालेले आहे तिथे segregation किंवा सेपरेशन झालेले आहे. अदरवाइज द रिसेसिव्ह टाइप ऑफ गॅमेट और allele it will not appear in the F2 generation. Therefore the selfing it results into the formation of two different types of the gametes from each parent. That is hybrid tall, it gives rise to the two gametes. Again the hybrid tall it gives rise to the two gametes. So 2 plus 2 the 4 gametes they transfer further into the checkerboard to know the result of F2 generation. Here by transferring these gametes in a checkerboard or Punnett square इथे आपल्याला मिळालेला आहे हा कॅपिटल टी, हा स्मॉल टी, त्या बाजूला देखील कॅपिटल टी आहे, त्या बाजूला देखील स्मॉल टी आहे आणि हा जो काही बोर्ड आहे which shows the possible combinations of the gametes it is called as the Punnett square or checkerboard. आता इथे आपल्याला काय करायचे आहे हे जे काही गॅमेट्स आपण इथे घेतलेले आहेत त्यामध्ये आपल्याला पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स मिळवायचे आहेत. म्हणजे इथे जो काही बॉक्स दिसतो आपल्याला एकूण 4 या ठिकाणी पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स दिसत आहेत. यामध्ये when this gamete capital T it fuses with this capital T then it gives rise to the capital T. Again this capital T with this small t it gives rise to the capital T small t because dominant always comes first. Again this small t आणि आता इथे कॅपिटल टी आहे पण इथे मिळणारे जे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स दिसतात आपल्याला ह्या दोघांच्या जॉइनिंग मधून हे काय आहे पहा कॅपिटल टी स्मॉल टी. जरी इथे स्मॉल टी पहिल्यांदा आला असेल तरी डॉमिनंट लेटर पहिल्यांदा येतं म्हणून आपण इथे काय घेतलेलं आहे कॅपिटल टी स्मॉल टी. सो हियर कॅपिटल टी स्मॉल टी अँड रिमेनिंग लास्ट वन इथे एक करेक्शन आहे. हियर द स्मॉल टी हे करेक्शन नीट समजून घ्या. कॅपिटल टी स्मॉल टी च्या ऐवजी इथे काय आहे स्मॉल टी. सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आफ्टर द checkerboard is capital T, capital T small t, capital T small t and small t. आता यामध्ये आपल्याला रेशोज तयार करायचे आहेत म्हणजे फिनोटायपिक रेशो घ्यायचा आहे, जिनोटायपिक रेशो घ्यायचा आहे. आता फिनोटायपिक रेशो आपण कसा घेणार आहोत तर फिनोटायपिक रेशो म्हणजे आपल्याला फिजिकल अपीअरन्स बोलतो किंवा एक्सटर्नल अपीअरन्स आपण त्याला बोलतो. एक्सटर्नल अपीअरन्स काय आहे नेमका इथे तर फिनोटायपिक रेशो मध्ये आपल्याला इथे कॅरेक्टर आपण घेतलेला आहे स्टेम हाईट, त्यामध्ये टॉल आणि डॉर्फ घेतलेले आहेत. मग टॉलचा नंबर किती आहे, डॉर्फचा नंबर किती आहे, टॉल इज टू डॉर्फ. आता टॉल इथे जर आपण या चेकरबोर्ड मध्ये कॅल्क्युलेट केले तर हा एक टॉल झाला, हा दुसरा टॉल झाला,
आणि हा तिसरा टॉल झाला. इथे 3 नंबर घेतला. आता डॉर्फ किती आहेत, तर इथे सिंगल जो आहे तो डॉर्फ आहे, दॅट इज स्मॉल टी. सो द फिनोटायपिक रेशो इज टॉल इज टू डॉर्फ इज 3:1. हा स्टँडर्ड रेशो आहे, हा नेहमी ध्यानात ठेवायचा आहे. आता इथे आपण हायब्रिड टॉल प्युअर टॉल मध्ये का कन्सिडर केला, कारण तो हायब्रिड जरी असेल तरी तो काय आहे, टॉलच आहे. सो इट इज टॉल इज टू टॉल. पण जिनोटायपिक रेशो मध्ये मात्र तसं होत नाही. जिनोटायपिक रेशो मध्ये तो वेगळा असणार आहे, कारण आपण प्युअर टॉल कॅपिटल टी ने रिप्रेझेंट करतो आणि हायब्रिड टॉल जो आहे तो आपण कॅपिटल टी स्मॉल टी ने रिप्रेझेंट करतो. सो दी जिनोटायपिक रेशो इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द लेटर्स, म्हणजे कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी capital T capital T, capital T small t and small t small t. How many number of capital T are there? There is single in number. How many number of capital T small t are there? There are 2 in number. And what is the number of small t? It is single. So 1:2:1, it is the genotypic ratio of the monohybrid cross. आणि हा काय झालेला आहे, मोनोहायब्रिड क्रॉसचा हा जिनोटायपिक रेशो आहे, दॅट इज दी 1:2:1. आता आपण या ठिकाणी जो काही मोनोहायब्रिड क्रॉस घेतलेला आहे, म्हणजे जो काही सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेऊन या ठिकाणी हा जो काही पर्टिक्युलर क्रॉस एक्सप्लेन केलेला आहे, पुढे जाऊन आपल्याला मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स घ्यायचे आहेत. मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स मध्ये एकूण 3 लॉज आहेत, म्हणजे लॉ ऑफ डॉमिनन्स आहे, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आहे, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट आहे. यामध्ये जे पहिले 2 लॉ आहेत, that is the law of dominance and law of segregation, it is based on the Mendel's monohybrid cross experiment, जिथे आपल्याला त्यामध्ये फिनोटायपिक रेशो आणि जिनोटायपिक रेशो वरती ते पर्टिक्युलर लॉ जे आहेत ते बेस्ड आहेत, ते देखील तिथे आपल्याला रिपीट करायचे आहेत. इथे एक सिंगल करेक्शन आहे, हे सिंगल करेक्शन ध्यानात ठेवा. Instead of capital T small t, here it is small t small t. So it is all about the Mendel's monohybrid cross, where the phenotypic ratio and genotypic ratio, phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. Let us move towards the last genetic terminology, and it is very much significant, and it is called as the dihybrid cross. Here, like that monohybrid cross, here we are going to take one example which represents the dihybrid cross experiment. Here in dihybrid cross, it is a cross between the parents differing in 2 heritable traits. आता मोनोहायब्रिड मध्ये सिंगल होती, आता इथे आपल्याला 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स एकत्र घेऊन हा क्रॉस तयार करायचा आहे, त्याचे रिझल्ट्स आपल्याला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, अ क्रॉस ऑफ प्युअर येलो राऊंड सीड. येलो राऊंड, आता येलो आणखी राऊंड हे 2 वेगवेगळे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आहेत. येलो कलर आहे आणि राऊंड हा शेप आहे. सीड विथ ग्रीन व्रिंकल्ड सीडेड प्लांट. आता हे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर येलो आणखी राऊंड हे एकत्र येऊन आपल्याला पुढचा क्रॉस स्टडी करायचा आहे. दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला काय पाहता येईल, अ क्रॉस ऑफ प्युअर टॉल ॲक्झियल फ्लावर. स्टेम हाईट टॉल असेल, फ्लावर पोझिशन ॲक्झियल असेल. आता हे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर एकत्र घेऊन याचा क्रॉस आपण टॉल ॲक्झियलचा कशा बरोबर करणार आहे, डॉर्फ टर्मिनल फ्लावर बरोबर करणार आहे. आणि मिळालेले जे रिझल्ट्स आहेत ते रिझल्ट्स आपल्याला डायहायब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट मधून फिनोटायपिक रेशो आणि जिनोटायपिक रेशो मधून आपल्याला काय करायचे आहेत, एक्सप्रेस करायचे आहेत. हाऊ दॅट वी आर गोइंग टू study with the help of example, that is a cross of pure yellow round seeded plant with the green wrinkled seeded plant. It is like to that of Mendel's monohybrid cross experiment, but here the difference is that here there is involvement of 2 contrasting characters at a time. Same procedure आहे, प्रोसिजर सेम आहे. सिलेक्शन ऑफ पॅरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गॅमेट and F1 जनरेशन. Parents here the male and female. फिनोटाइप इथे आता एकाच्या ऐवजी 2 कॅरेक्टर्स एकत्र आलेले आहेत. प्युअर येलो राऊंड, प्युअर ग्रीन व्रिंकल्ड. येलो हा एक कॅरेक्टर आहे, राऊंड हा एक कॅरेक्टर आहे, ग्रीन हा एक कॅरेक्टर आहे, व्रिंकल्ड हा एक कॅरेक्टर आहे. म्हणजेच येलोच्या अपोजिट जे रिसेसिव्ह आहे ते ग्रीन आहे, राऊंडच्या अपोजिट जे रिसेसिव्ह आहे ते
wrinkled आहे. आता या पर्टिक्युलर फिनोटाइपचे जीनोटाइप काय होतात? येलो इट इज रिप्रेझेंटेड बाय येलो इट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल वाय, while round it is represented by capital R. Togetherly we called it as a capital Y, capital R. And green wrinkle, the opposite, it is represented by these small letters small y, small r. आता यामधून कॉमन गॅमेट आपल्याला पाडायचे आहेत. कॅपिटल वाय मधून सिंगल कॅपिटल वाय आला, कॅपिटल आर मधून सिंगल कॅपिटल आर आला. So the gametes obtained from this capital Y, capital R is only capital Y, R. And from small y, small r is small y, small r. Then obtain the F1 generation from these gametes. आता इथे F1 आपल्याला मिळालेला आहे पहा. Dominant or the capital letter always comes first. इथे येलो कॅरेक्टर घेतलेला आहे पहिल्यांदा, म्हणून आपण इथे कॅपिटल वाय पहिल्यांदा घेत आहोत. कॅपिटल वाय, देन इट्स रिसेसिव्ह स्मॉल वाय. कॅपिटल आर, देन इट्स रिसेसिव्ह स्मॉल आर. सो द रिझल्ट ऑफ F1 जनरेशन इज कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. हे अतिशय महत्वाचं आहे, कारण यामध्ये आपल्याला पुढे जाऊन काय करायचं आहे? सेल्फिंग करायचं आहे. जसं की आपण मोनो हायब्रिड क्रॉस मध्ये केलं तशीच सेम प्रोसिजर आहे. So what is the phenotype for this capital Y, small y, capital R, small r? When we are going to give the name or the phenotype for this F1 generation, then we have to remember the capital letters. पहिला कॅपिटल लेटर इथे कोणता आहे? तर कॅपिटल Y आहे. आणि दुसरा कॅपिटल लेटर कोणता आहे? इथं कॅपिटल R आहे. कॅपिटल Y represents yellow and capital R represents round. So the phenotype for this F1 is hybrid, no doubt, yellow round. हा कसा आहे? हायब्रिड येलो राऊंड आहे. जर इथे कॅपिटल वाय च्या जागी जर कॅपिटल आर असता तर इथे काय झालं असतं? हायब्रिड राऊंड. आणि इथे जर कॅपिटल आर च्या जागी कॅपिटल वाय असतं तर काय झालं असता? हायब्रिड राऊंड येलो. जे कॅरेक्टर पहिल्यांदा येईल, जो कॅपिटल लेटर पहिल्यांदा येईल त्याचं नाव पहिल्यांदा देणं, हे सगळ्यात महत्वाची ट्रिक आहे, ती समजून घेणं. आता इथे पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? बाय सेल्फिंग ऑफ दिस F1 जनरेशन, म्हणजे इथे मिळालेला जो काही कॅपिटल वाय स्मॉल वाय आहे, कॅपिटल आर स्मॉल आर आहे, इट इज क्रॉस्ड अगेन विथ द कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन. हियर by selfing of F1 generation, parents oblique phenotype yellow round, it is crossed with the yellow round, it is represented by capital Y, capital R, small r. Here again the same, capital Y, capital R, small r. आता ह्या पर्टिक्युलर जीनोटाइप मधून आपल्याला त्याचे गॅमेट्स पडायचे आहेत. आता गॅमेट्स कसे पडतील पहा. एकूण 4 गॅमेट पडणार आहेत इथे. म्हणजे इथे कॅपिटल वाय कॅपिटल आर झाला, पहिला जो कॅपिटल लेटर आहे हा दुसऱ्या कॅपिटल लेटर बरोबर फ्यूज करून पहिला गॅमेट तयार करेल कॅपिटल वाय कॅपिटल आर. त्यानंतर कॅपिटल वाय राहिलेला स्मॉल आर बरोबर फ्यूज होईल कॅपिटल वाय स्मॉल आर. आता कॅपिटल वाय चा जो काही रिसेसिव्ह आहे गॅमेट हा स्मॉल वाय परत एकदा कॅपिटल आर बरोबर फ्यूज होईल कॅपिटल वाय स्मॉल आर. आणि इथे जो राहिलेला कॅपिटल वाय आहे हा राहिलेला स्मॉल आर बरोबर फ्यूज होईल, दॅट इज द स्मॉल वाय स्मॉल आर. आणि इथे देखील ते सेम टू सेम गॅमेट जे आहेत ते उजव्या साईडला देखील या ठिकाणी पडणार आहेत. म्हणजे इथे किती गॅमेट मिळाले? फ्रॉम कॅपिटल वाय स्मॉल वाय capital R small r, then it gives rise to the 4 different types of the gametes like the capital Y capital R, capital Y small r, small y capital R and small y small r. Then transfer all these gametes into the checkerboard. आता इकडे 4 आहेत, इकडे 4 आहेत. So 4 into 4 16. So there is possibility to obtain these 16 types of the gametes from the dihybrid cross experiment. आता इथे पहा कॅपिटल Y कॅपिटल R आला, कॅपिटल Y स्मॉल r आला, स्मॉल y कॅपिटल R आला, स्मॉल y स्मॉल r आला. आणि या बाजूला देखील सेम 4 गॅमेट असणार आहेत कॅपिटल Y कॅपिटल R कॅपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कॅपिटल R स्मॉल y स्मॉल r. Then make the possible combinations by joining these
गॅमेट्स. आता इथे पहिलं कॉम्बिनेशन आपल्याला जे आहे त्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे चारही लेटर जे आहेत ते कॅपिटल भेटतात. पहा काय आहेत पहा, कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, कॅपिटल आर. हियर कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, कॅपिटल आर. आता हे जे येलो राऊंड आहे त्याचं जे फिनोटाइप आहे ते आपण नंतर पाहूया. पहिल्यांदा आपण हे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कसे मिळवायचे याकडे आपण फोकस करूया. सो हियर to obtain these possible combinations while transferring these gametes into the checkerboard, to obtain these possible combinations by crossing with each other in checkerboard, like इकडे 4 आहेत, इकडे 4 आहेत. पहिल्यांदा कॉम्बिनेशन आपण मिळतोय कॅपिटल वाय कॅपिटल आर चं, कॅपिटल वाय कॅपिटल आर बरोबर क्रॉस करून. सो दी कॅपिटल वाय कॅपिटल आर कॅपिटल आर. सेकंड क्रॉस मध्ये काय होतं पहा, हा कॅपिटल वाय आहे, हा कॅपिटल वाय आहे. हियर कॅपिटल वाय, अगेन इथे कॅपिटल आर आहे त्यामुळे इथे कॅपिटल आर पहिल्यांदा येतो. कॅपिटल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. अगेन इन दी थर्ड कॅपिटल वाय स्मॉल वाय इथे पाहिजे. हे कॉम्बिनेशन मिळवत असताना आपल्याला या ठिकाणी पर्टिक्युलर ह्या कॉम्बिनेशनचा विचार करावा लागतो. कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर, and last here capital Y small y, capital Y small y, and capital R small r. And like this we obtain all these 16 types of the possible combinations from the dihybrid cross. And here आपण इथे पाहू शकतो एकूण 1 2 3 4 5 6 7 8 आणखी 9 हे 9 कॉम्बिनेशन्स आपण एका सेम कलर मध्ये दाखवलेले आहेत. अँड ऑल दे आर रिप्रेझेंटेड ॲज येलो राऊंड. ह्याच्या खाली आपण फिनोटाइप लिहिलेला आहे त्याचा येलो राऊंड. येलो म्हणजे काय, कॅपिटल वाय. राऊंड म्हणजे काय, कॅपिटल आर. म्हणजे या ठिकाणी पहिलं लेटर जे आहे ते कॅपिटल वाय आहे आणि आर मधील पहिलं लेटर जे आहे ते कॅपिटल आर आहे. या 9 कॉम्बिनेशन मध्ये कुठेही आपल्याला इथे तसा इतर चेंज दिसणार नाही. त्यामुळे आपल्याला येलो राऊंड का म्हणलेला आहे, बिकॉज कॅपिटल वाय रिप्रेझेंट्स द येलो and capital R represents the round. So it is yellow round. The phenotype, 9 phenotypes from these 16, 9 are having the yellow round phenotype. So 9 number represents the yellow round. आता दुसरा कलर इथे आपल्याला दाखवलेला आहे पहा, त्यामध्ये येलो wrinkled आहेत. आता इथे कॅपिटल वाय आहे, नो डाऊट कॅपिटल वाय रिप्रेझेंट द येलो, आणि इथे स्मॉल आर आहे पहा, कॅपिटल आर नाही, इथे स्मॉल आर आहे. स्मॉल आर रिप्रेझेंट द wrinkle. So here again yellow wrinkle, here again yellow wrinkle, here again yellow wrinkle. The yellow wrinkles they are 3 in number. येलो राऊंडचा किती झाला, 9. देन येलो wrinkle. आता इथे आपल्याला ग्रीन राऊंड पाहू शकतो. आपल्याला स्मॉल वाय इट रिप्रेझेंट्स द green phenotype and capital R represents the round. So green round they are 3 in number. Again here green in color, green round 3 in number. So yellow round 9 in number, yellow wrinkle 3 in number. 3 combinations are there. Green round again 3 in number, and here the green wrinkle where all the 4 they are recessive. जसं इथे आपल्याला चारही लेटर कॅपिटल दिसतात तसे इथे चारही लेटर स्मॉल आहेत आणि याचा नंबर जो आहे तो फक्त आहे सिंगल. So it is single in number, it is green wrinkle. So 9 yellow round, 3 yellow wrinkle, 3 green round, and only 1 it is green wrinkled in nature. So green wrinkled असेल, green round असेल, yellow wrinkled असेल, yellow round असेल, what it represents? It represents the phenotype. Therefore the phenotypic ratio from this particular checkerboard is, phenotypic ratio काय असणार आहे, तर phenotypic ratio जसा आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये पाहिला 3:1 तसा इथे नसणार आहे. इथे काय असणार आहे, चेंज असणार आहे. काय चेंज असेल पाहूया.
The phenotypic ratio for this dihybrid cross experiment is 9:3:3:1. आता 9 कोण आहे? आपल्या समोर चेकर बोर्ड मध्ये आपण पाहिलेला आहे. दे आर येलो राउंड 9 नंबर मध्ये आहेत. येलो रिंकल किती आहेत? 3 नंबर मध्ये आहेत. ग्रीन राउंड किती आहेत? 3 नंबर मध्ये आहेत. आणि ग्रीन रिंकल किती आहेत? 1 नंबर मध्ये आहे. सो येलो राउंड, yellow wrinkle, green round, green wrinkle, they are in 9:3:3:1. So it is the phenotypic ratio for the dihybrid cross experiment. And what is the genotypic ratio? The genotypic ratio for the dihybrid cross experiment is, हा थोडासा लेंदी आहे, तो आपल्याला नीट समजून घेतला पाहिजे. Here आता याचे आपल्याला एकूण 4 भाग पाडता येतील. The genotypic ratio आता या आपण पर्टिक्युलर लाइन मध्ये असणारे हे जे नंबर आपण जर काउंट केले 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 4 9 म्हणजे हा झाला किती? पर्टिक्युलर 9 झाला 9. त्यानंतर हा किती झाला? 1 + 2 हा झाला 3. त्यानंतर 1 + 2 अगेन 3 आणि हा काय झाला? ओनली 1. 9:3:3:1 आपल्या समोरच आहे पहा. हा काय आहे? 9. हा काय आहे? 3. हा काय आहे? 3. हा आहे 1. 9:3:3:1 म्हणजे हा काय झाला? 9 it represents the yellow round, 3 it represents the yellow wrinkle, and again 3 it represents the green round, and only 1 represents the green wrinkle. So how many number of yellow rounds are there? 9. म्हणजे 9 कॉम्बिनेशन्स आहेत. हाऊ मेनी नंबर ऑफ येलो wrinkles आर देअर? 3. हाऊ मेनी नंबर्स ऑफ ग्रीन राउंड आर देअर? 3. अँड हाऊ मेनी नंबर ऑफ ग्रीन wrinkle. आणखी त्याचा जीनोटाइप काय आहे पहा. कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. ह्याचा नंबर किती आहे? सिंगल. कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर हे किती नंबर मध्ये आहेत? 2. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर अगेन 2 इन नंबर. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, दे आर 4 इन नंबर. आता ह्या पर्टिक्युलर 4 कॉम्बिनेशनचा जर आपण विचार केला तर कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर एका नंबरचे आहेत. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर 2 नंबर मध्ये आहेत. 2 कॉम्बिनेशन आहेत. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर 2 नंबर मध्ये आहेत. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आर, स्मॉल आर 4 नंबर मध्ये आहेत. आणि हे चारही जे आहेत पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स त्याचा टोटल नंबर जर आपण काउंट केला तर हे 9 होतात. and they represent the yellow round. Then capital Y, small r, they are 1 in number. Capital Y, small r, they are 2 in number. Capital Y, yellow, small r, wrinkle. So yellow wrinkle, they are 3 in number. Again small y, capital R, 1 in number. Small y, capital R, small r, they are 2 in number. Total is 3. They are a green round. And last, that is small y, small r, they are 1 in number. It is green wrinkle. So during this Mendel's dihybrid cross experiment, it is concluded that 2 characters under the consideration are assorted independently, giving rise to the different combinations. So the reappearance of recessive combinations in F2 generation, it represents the Mendel's third law of inheritance, that is the Mendel's law of independent assortment. And in our next lectures we are going to discuss the Mendel's laws of inheritance, during which we are going to discuss the Mendel's total 3 laws of inheritance, that is the law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. And first 2 laws, that is the law of dominance and law of segregation, it is based on the Mendel's monohybrid cross experiment. And the third law, independent assortment, it is based on the Mendel's dihybrid cross experiment that we are going to discuss later. Thank you.